ক্লাস 10 ডেফিনেট কোয়েশ্চেন আনসার 214 পেজে চলে এসেছে। আর এখানে ইউনিট 3 আছে আওয়ার ডায়নামিক কাইটের। আমাদের ক্লাস 10 এর যে স্টোরি আছে আওয়ার ডায়নামিক কাইটের লুসিমার মন্টেগোমারি লেখা, সেটা ইউনিট 3 সলভ করব। এর আগের ভিডিওতে আমি ইউনিট 2 আর ইউনিট 1 সলভ করে দিয়েছিলাম। তোমরা যারা ভিডিওগুলো দেখোনি ইউটিউবে সার্চ করে দেখে নিতে পারো। অনেকদিন ধরে কমেন্ট করছো সবাই তোমরা যে ইউনিট 3টা ম্যাম সলভ করে দিন, তার জন্য আজকে ফাইনালি ইউনিট 3তে আমরা চলে এসেছি। তো চলো বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা ভিডিও শুরু করি। তবে তার আগে যারা চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দাও আর অল বাটনটা অন করে দিও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো দেখো, আমরা প্রথমে এমসিকিউ সলভ করব। প্রথমে তোমাদের যে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভে পরে যেটা দেওয়া আছে না, ওটা জাস্ট একটা ফেক, ঠিক আছে? ওটা প্রিন্টিং মিস্টেকের কারণে চলে এসেছে। আমরা এই দেখো এখানে এক দাগ থেকে যেটা আছে সেটাকে সলভ করব। দ্য লেটার কেম ফর ফাদার, অপশন এ। A letter came for father after a month, option B. After finishing the letter, father's eyes looked as if he had been crying, option C. Father asked Claude and Philippa if they wanted to know what became of their, option D, kite. Father sat beside Claude and Philippa and told them the whole story, option A. Father had a father had a brother and a sister, option C. After quarreling with his brother, father left his home, option C. Years afterwards, father felt sorry, option A. Next page এ 9 দাগে আছে, when he went back he found his brother, option B, dead. The name of father's sister was, option D, Esther. Aunt Esther was the mother of, option C, Dick and Mimi. Aunt Esther was a, option B, widow. Aunt Esther lived, option A, hundreds of miles inland. The kite was discovered by Mimi and Dick, option B. Dick and Mimi discovered the kite on top of a tree, option D. When Dick and Mimi's mother saw the kite, she turned pale, option A. The letter was written by Aunt Esther to her brother, option B. Philippe was the name of Aunt Esther's mother, option B. Claude was the name of Aunt Esther's father, option A. Father went and brought Aunt Esther, Dick and Mimi the next day, option C. Now, Claude and Philippa have, option D, relations. Dick and Mimi are too jolly, option B, jolly. এরপর আমরা শূন্যস্থানগুলো করে নেব। A letter came after a month. A month. The letter came for the narrator's father. The narrator's father. The letter came from narrator's aunt Esther. Narrator's aunt Esther. After father finishing reading, এটা আমরা বই থেকে লিখব। His eyes looked as if he had been crying. এখান থেকে এতটা আমরা লিখে দেব। তারপরে আছে ফাদার লেফট দ্য হাউস বিকজ হি হ্যাড কোয়ারেলড উইথ হিজ ব্রাদার। আমার এখানে বিকজটা কেটে দিতে হয়েছিল, আমি তার জন্য কালো কালি দিয়ে উপরে লিখে দিয়েছি বিকজ হি হ্যাড কোয়ারেলড উইথ হিজ ব্রাদার। এরপরে আছে ইয়ার্স আফটারওয়ার্ডস ওয়েন ফাদার কেম ব্যাক। এটা কি লিখবো বই থেকে? হি ফাউন্ড হিজ ব্রাদার হ্যাড ডাইড অ্যান্ড হি কুড নট ফাইন্ড হিজ সিস্টার। এখান থেকে এতটা লিখবো। Aunt Esther was a widow who lived hundreds of miles inland. When Dick and Mimi were out in the woods, এটাও বই থেকে লিখব। They discovered the kite on the top of a tree and carried it home. এখান থেকে এতটা লিখব। Aunt Esther sat down and wrote to Big Half Moon. The best of it all is that the narrator and her brother has all relations now. The narrator and her brother has relations now. ট্রু ফলস দেখবো। ফার্স্টেরটা আছে এ মান্থ লেটার এ লেটার কেম ফ্রম ফাদার। ফলস হবে, কারণ বলেছে এক মাস পরে বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি আসবে, কিন্তু বাবার কাছ থেকে চিঠি আসেনি, চিঠিটা বাবার জন্য এসেছিল, তার জন্য ফলস হবে। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখবো এ মান্থ লেটার এ লেটার কেম ফর ফাদার। সেকেন্ডে আছে ফাদার সিম টু বি ক্রাইং আফটার হি রিড দ্য লেটার। ট্রু হবে, কারণ বাবাকে সত্যি ওই চিঠিটা পড়ার পরে দুঃখিত লাগছিল। তাহলে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে after he finished reading it, his eyes looked as if he had been crying. Aunt Esther told the whole story. False হবে, কারণ Aunt Esther তো পুরো গল্পটা বলেনি, বলেছিল বাবা। তাহলে false হবে। আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি হবে? Then he sat down beside us and told us the whole story. চার দাগে আছে ফাদার quarreled with his sister. এটা false হবে, কারণ বাবা তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করেছিল, সিস্টারের সাথে নয়।
তো এখানে আনসার সাবঅর্ডিনেট স্টেটমেন্ট হবে হি হ্যাড কোয়ারেল উইথ হিজ ব্রাদার অ্যান্ড লেফট হোম। এরপর আছে হি ফাউন্ড হিজ ব্রাদার বাট কুড নট ফাইন্ড হিজ সিস্টার। ট্রু হবে, কারণ সত্যি সে তার ভাইকে দেখতে পেয়েছিল মৃত হিসেবে, কিন্তু তার বোনকে খুঁজে পায়নি। তো সাবঅর্ডিনেট স্টেটমেন্ট হিসেবে লিখবো হি ফাউন্ড, এখান থেকে লিখতে পারো years afterward he felt sorry and when he went back he found his brother had died and he could not find his sister. এরপরে আছে আনটেস্টার লিভড ইন এ কটেজ থাউজেন্ডস অফ মাইল ইংল্যান্ড। ফলস হবে, কারণ থাউজেন্ড অফ মাইলস ইংল্যান্ড নয়, হান্ড্রেডস অফ মাইলস ইংল্যান্ড হবে। তো এখানে আনসার হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে she was a widow who lived hundreds of miles inland. Dick and Mimi discovered the kite on the top of a tree. এটা ট্রু হবে, কারণ সত্যিই তারা গাছের উপরে ঘুড়িটাকে খুঁজে পেয়েছিল। তো এখানে হবে one day when Dick and Mimi were out in the woods they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. এরপর আছে আনটেস্টার ফেস গ্লিমড আফটার রিডিং দ্য লেটার। ফলস হবে, কারণ গ্লিমড মানে হলো উজ্জ্বল হওয়া, কিন্তু আনটেস্টারের মুখটা তো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, পেইল হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য এটা ফলস হবে। আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে when their mother saw the kite patched with the letter she turned pale. ক্লড ওয়াজ দ্য নেম অফ আনটেস্টারস ব্রাদার। ফলস হবে, কারণ আনটেস্টারের ভাইয়ের নাম তো ক্লড ছিল না, বাবার নাম ছিল, তার জন্য এটা ফলস হবে। আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে ফিলিপা ওয়াজ হার মাদার্স নেম অ্যান্ড ক্লড ওয়াজ হার ফাদার। এখানে তারপরে আছে ফিলিপা ওয়াজ দ্য নেম অফ এস্থারস মাদার। আন্ট এস্থারের মায়ের নাম ফিলিপা ছিল, এটা ট্রু হবে। আর একই সেম সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট যেটা আগের বারটা বললাম, সেই ফিলিপা ওয়াজ হার মাদার্স নেম অ্যান্ড ক্লড ওয়াজ হার ফাদার, এই একই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আরেকবার হবে। নেক্সট পেজে ফাদার ব্রট অনলি আন্ট এস্থার টু বিঘাপুর। এটা ফলস হবে, কারণ শুধুমাত্র আন্ট এস্থারকে বাবা গিয়ে বিঘাপুরে নিয়ে আসেনি, ডিক অ্যান্ড মিমিকেও নিয়ে এসেছিল। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে নেক্সট ডে ফাদার ওয়েন্ট অ্যান্ড ব্রট আন্ট এস্থার অ্যান্ড ডিক অ্যান্ড মিমি উইথ হিম। ক্লড এন্ড ফিলিপা হ্যাভ রিলেশনস নাও। ট্রু হবে, কারণ তাদেরও এখন আত্মীয় ছিল, সম্পর্ক ছিল। আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে একদম লাস্ট লাইন বাট দ্য বেস্ট অফ ইট অল ইজ দ্যাট উই হ্যাভ রিলেশনস নাও। কোয়েশ্চেন আনসারে চলে যাবো। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে হু রোড দ্য লেটার টু ফাদার। কে বাবাকে চিঠিটা লিখেছিল? আনসার লিখবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি আন্ট এস্থার রোড দ্য লেটার টু ফাদার। তো দেখো যেটুকু পোর্শন আমি আন্ডারলাইন করেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, এইটা কিন্তু তোমাদেরকে প্রত্যেকটা আনসারের প্রথমে এখান থেকে এতটুকু তোমাদেরকে লিখতেই হবে, তারপর কমা দিয়ে তোমরা তোমাদের মূল আনসারটা লিখবে, যেটা কোয়েশ্চেনের আনসার হবে সেটা। তো তোমরা যদি প্রথমে গল্পের নাম এবং গল্প লেখকের নাম উল্লেখ করে দাও, তাহলে কিন্তু যিনি যে এক্সামিনার খাতা দেখবেন তার কিন্তু ইমপ্রেশনটা অনেক ভালো হবে। তার জন্য আমি সবসময় তোমাদেরকে বলি যে গল্প লেখকের নাম এবং গল্পের নামটা উল্লেখ করে দাও। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে দেখি। when did father receive a letter? কখন বাবা একটা লেটার রিসিভ করেছিল? তো এখানে আমাদের আনসার হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে লিখবো a month later of the narrator and her brother's kite was snapped father received a letter. কি লিখেছি? এক মাস বক্তা এবং তার ভাইয়ের ঘুড়িটা স্ন্যাপড হয়ে যাওয়ার পর, ভোকারটা হয়ে যাওয়ার এক মাস পরে ফাদার একটা চিঠি পেয়েছিলেন। ঠিক আছে, এ মান্থ লেটার অফ দ্য নাইটার অ্যান্ড হার ব্রাদার্স কাইট ওয়াজ স্ন্যাপড ফাদার রিসিভড এ লেটার। বুঝতে পেরেছো? তাদের ঘুড়িটা কেটে গিয়েছিল, তার এক মাস পরে বাবা চিঠিটা রিসিভ করেছিল। তারপরে কোয়েশ্চেন কি আছে, হাউ ডিড ফাদার রিয়াক্ট আফটার রিডিং দ্য লেটার? কি বাবা চিঠিটা পড়ার পর কেমন রিয়াকশন দিয়েছিল? তো এখানে আমাদের আনসার সে একই, অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে আফটার রিডিং দ্য লেটার, কমা হিজ আইজ লুকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন ক্রাইং। তার চোখটা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কাঁদছে। হোয়াই ডিড ফাদার লিভ হিজ হাউস? কেন বাবা তার বাড়ি ছেড়েছিল? তো এখানে আমাদের আনসার হবে তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে। তো প্রথমে তোমরা লিখে নেবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা ফাদার হ্যাড কোয়ারেলড উইথ হিজ ব্রাদার সো হি লেফট হিজ হাউস। তারপরে কি, হোয়াট ডিড ফাদার ফাইন্ড when he came back? যখন বাবা ফিরে এসেছিল তখন সে কি দেখতে পেয়েছিল বা তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন? তো প্রথমে আমরা এরকম লিখে নেবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে when father came back, কমা he found his brother had died and he could not find his sister. তারপরে আছে হু রোড দ্য লেটার টু ফাদার। তো দেখো এই কোয়েশ্চেনটা সেম কোয়েশ্চেন এক দাগে আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম যে কে বাবাকে চিঠি লিখেছিল, সেই কোয়েশ্চেনটা সেম আবার রিপিট করা হয়েছে, তার জন্য এটার আনসার আমি আর বলছি না, তোমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে দেখে নাও। 7 দাগে আছে হু ওয়াজ আন্ট এস্থার। আন্ট এস্থার কে ছিলেন? এখানে আমরা লিখে নেব ভালোভাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, আন্ট এস্থার ওয়াজ এ উইডো who lived hundreds of miles inland. She was Dick and Mimi's mother and narrator's father's sister, এবং বক্তার বাবার বোন ছিল। আর তার সাথে এই পরিচয় যেটা দিয়েছে সেটা তো তোমরা বই থেকেই দেখতে পেয়ে যাবে, কারণ বইতেই আছে এরকম প্রশ্নের মানে এরকম বর্ণনাটা।
তারপরে কি আছে, where did Aunt Esther live, কোথায় আন্ট এস্থার থাকতেন। তাহলে এখানে আমরা লিখে নেবো, প্রথমে এটা কিন্তু লিখবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে আন্ট এস্থার লিভড হান্ড্রেডস অফ মাইলস ইনল্যান্ড। where was the kite found, কোথায় ঘুড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তো প্রথমে লিখবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে দ্য কাইট ওয়াজ ফাউন্ড অন দ্য টপ অফ এ ট্রি বাই ডিক অ্যান্ড মিমি, ডিক অ্যান্ড মিমির দ্বারা একটা গাছের উপরে একদম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। where was, এটা তো বললাম, what was এস্থারস রিয়াকশন আফটার সিইং দ্য লেটার, ওই চিঠিটা দেখার পর আন্ট এস্থারের রিয়াকশন কেমন ছিল। তো প্রথমে লিখে দিতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, when Aunt Esther saw the letter she turned pale. What were the names of Aunt Esther's parents, Aunt Esther এর প্যারেন্টস এর নাম কি ছিল, এটাও আমরা জানি, লিখে দেবো অ্যাকর্ডিং টু স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, Aunt Esther's father name was Claude and mother's name was Philippa, এখানে ফাদার্স হবে, আমি অ্যাপোস্ট্রফি এস দিতে ভুলে গেছি। Aunt Esther's father's name was Claude and mother's name was Philippa। এরপরে কি আছে, হোয়াট হ্যাপেন দ্য নেক্সট ডে, পরের দিন কি ঘটেছিল। তো প্রথমে লিখে নেবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, লুসি মড মন্টেগোমারি ওরকম করে লিখে নেবো, মানে এই লাইনটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, এটা লেখার পর কমা দিয়ে আমরা এই বই থেকে জাস্ট এই লাইনটা লিখে দেবো যে নেক্সট ডে ফাদার ওয়েন্ট অ্যান্ড ব্রট আন্ট এস্থার অ্যান্ড ডিক অ্যান্ড মিমি উইথ হিম। ঠিক আছে, এই লাইনটা পুরোটা লিখে দেবো। এরপরে কি আছে, ওয়াই আর ক্লড অ্যান্ড ফিলিপা হ্যাপি নাও, কেন ক্লড আর ফিলিপা এখন হ্যাপি হয়েছে। তো লিখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে ক্লড এন্ড ফিলিপা আর হ্যাপি নাও অ্যাজ দে হ্যাভ অলসো রিলেশনস নাও, যেহেতু তাদেরও এখন একটা সম্পর্ক ছিল, আত্মীয় ছিল, তার জন্য তারা খুশি ছিল। 2 মার্কের কোশ্চেনে চলে আসবো, হু ফাউন্ড দ্য কাইট অ্যান্ড ওয়্যার, কোথায় ঘড়িটাকে কারা খুঁজে পেয়েছিল। তো প্রথমে এরকম করে লিখে নেবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে আন্ট এস্থার স দ্য কাইট প্যাসড উইথ দ্য লেটার। ও সরি, এটা তো আমরা বই থেকে লিখবো, এটা 2 দাগের আনসার বলে দিচ্ছিলাম আমি এক্ষুনি। তো ফার্স্টে 1 দাগের আনসার, এই কোশ্চেনের আনসারটা কি হবে দেখো, প্রথমে আমরা এই লাইনটা লিখে নেবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, তারপর আমরা এখানে এই লাইনটা লিখে দেবো ওয়ান ডে when Dick and Mimi were out in the woods they discovered the kite on the top of a tree and carried it home। এখান থেকে এতটা আমরা লিখে দেবো। 2 নম্বরের কোশ্চেনে কি আছে, হাউ ডিড আন্ট এস্থার আইডেন্টিফাই দ্য লেটার, কিভাবে আন্ট এস্থার ওই লেটারটাকে আইডেন্টিফাই করলো। তো প্রথমে এই লাইনটা তো লিখতেই হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, কমা দিয়ে তারপরে লিখবো আন্ট এস্থার স দ্য কাইট প্যাচড উইথ দ্য লেটার, এটা প্যাচড আপ হবে, ঠিক আছে, প্যাচড আপ উইথ দ্য লেটার শি টার্ন পেল। আন্ট এস্থার ওই লেটারটাকে যখন দেখলো যে ওই এখানে একটা হোয়েন হবে, আমি দিতে ভুলে গেছি, when Aunt Esther saw the kite patched up with the letter, যখন আন্ট এস্থার ওই ঘড়িটাকে ওই চিঠিটা দিয়ে জোড়া লাগানো দেখলো, she turned pale, তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। she identified the letter, তিনি ওই চিঠিটাকে শনাক্ত করতে পারলেন as it was the very letter, কারণ এটা ছিল সেই চিঠিটাই she had once written to her brother, যেটা তিনি একবার তার ভাইকে লিখেছিলেন। Philippa was her mother's name and Claude was her father's, ফিলিপা তার মায়ের নাম ছিল এবং ক্লড তার বাবার নাম ছিল। she knew who they must be, তিনি জানতেন যে এরা কারা হতে পারে। she saw the names on the kite and realized everything, তিনি ওই নামগুলোকে ঘুড়ির উপরে দেখলেন, লিখে থাকা দেখলেন এবং তিনি এগুলো থেকে সবকিছু বুঝতে পেরে গেলেন। এইভাবেই তিনি ওই চিঠিটাকে আইডেন্টিফাই করেছিলেন। লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে, হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর গেট রিইউনাইটেড উইথ আন্ট এস্থার ফ্যামিলি, কিভাবে আন্ট এস্থারের ফ্যামিলির সাথে ন্যারেটররা রিইউনাইটেড মানে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তো দ্য ন্যারেটর, প্রথমত লিখে নিতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মড মন্টেগোমারি, দিয়ে লিখবো কমা দিয়ে দ্য ন্যারেটর গট রিইউনাইটেড উইথ Aunt Esther's family because of a old letter what was written by Aunt Esther to their father, বক্তারা তাদের পিসির পরিবারের সাথে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল একটা পুরনো চিঠির মাধ্যমে, যেটা কিনা একবার তার এস্থার পিসি তার বাবাকে লিখেছিলেন। they patched up their kite with the very letter and being snapped the kite was gone to Dick and Mimi's hand, তারা ওই ঘুড়িটাকে ওই লেটারটা দিয়েই জোড়া লাগিয়েছিল, মানে আঠা দিয়ে চিপকে দিয়েছিল এবং ভোকারটা হয়ে যাওয়ায় ওই ঘুড়িটা ডিক আর মিমির হাতে চলে গিয়েছিল। দে শোড দ্য কাইট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আনসারটা আমি এতক্ষণ ধরে বলছি। তো দে শোড দ্য কাইট টু দেয়ার মাদার, তারা ওই ঘুড়িটা তাদের মাকে দেখালো। দেন আন্ট এস্থার রিয়েলাইজিং এভরিথিং, তখন আন্ট এস্থার সবকিছু বুঝতে পেরে রোট এ লেটার টু হার ব্রাদার, তার ভাইকে একটা চিঠি লেখেন। নেক্সট ডে, পরের দিন ন্যারেটরস ফাদার ওয়েন্ট অ্যান্ড ব্রট দেম ইন বিঘাতমুন, পরের দিন বক্তার বাবা তাদেরকে গিয়ে নিয়ে আসেন বিঘাতমুনে। দাস দে রিউনাইটেড, তা এইভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পুনরায়। ঠিক আছে, এরপরে আমরা স্টেটমেন্টের রিজনে চলে যাব। প্রথমটা আছে ফাদার্স আইজ লুকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন ক্রাইং,
বাবা চোখ দেখে মনে ছিল তিনি কাঁদছেন। রিজনটা কি ছিল? হি গট এ লেটার ফ্রম হিজ সিস্টার। তিনি তার বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন। হি গট এ লেটার ফ্রম হিজ সিস্টার। তারপরে আছে ফাদার কুড নট মিট হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার ওয়েন হি ট্রাই টু মিট দেম আফটার মেনি ইয়ার্স। কেন? কেন বাবা তার ভাই এবং বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি? রিজনটা কি হবে? রিজনটা আমরা বই থেকে লিখবো। সেই একই উত্তর, হি ফাউন্ড হিজ ব্রাদার হ্যাড ডাইড অ্যান্ড হি কুড নট ফাইন্ড হিজ সিস্টার, ওইটুকু। তারপরে আছে আন্টেস্টা টার্নড পেল। কারণটা কি ছিল? শি আইডেন্টিফাইড দ্য লেটার। ঠিক আছে, হুইচ ওয়াজ প্যাচড আপ অন দ্য কাইট। তো এটা কিন্তু একটাই আনসার। এটাকে কিন্তু তোমরা 4 দাগের আনসার ভেবে নিও না। আমার এখানে ধরেনি বলে আমি পুরোটা লিখে নিয়েছি। 3 দাগের আনসারটা কিন্তু এই পুরোটাই। আন্টেস্টা টার্নড পেল, শি আইডেন্টিফাইড দ্য লেটার হুইচ ওয়াজ প্যাচড আপ অন দ্য কাইট। শি আইডেন্টিফাইড দ্য লেটার হুইচ ওয়াজ প্যাচড আপ অন দ্য কাইট। বুঝতে পেরেছো? 4 দাগে আছে আন্টেস্টা রিয়েলাইজড হু দ্য ওনার্স অফ দ্য কাইট মাস্ট বি। তো এটার কারণ কি ছিল? এটার কারণ আমরা লিখেছি দ্য নেমস ওয়ার রিটেন অন দ্য কাইট অ্যান্ড দ্য লেটার ওয়াজ অলসো রিটেন বাই হার ওয়ান। ওই যে নামগুলো তারা কারা হতে পারতো সেটা আন্টেস্টার কেন বুঝতে পেরেছিল? কারণ ওই নামগুলো ঘুড়ির উপরে লেখা ছিল এবং ওই লেটারটা যেটা দিয়ে ঘুড়িটা প্যাচ আপ করা ছিল সেটাও কিন্তু উনি নিজেই একবার লিখেছিলেন। তার জন্য তিনি ওই লেটারটাকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে ওই ওনার্সটা কারা হতে পারে। এরপর কজ ইফেক্টে চলে আসবো। ফার্স্টে আছে ফাদার কোয়ারেল উইথ হিজ ব্রাদার। বাবা তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করেছিল। ইফেক্টে কি হয়েছিল? হি লেফট হোম। তারপর আছে ইয়ার্স আফটারওয়ার্ডস ফাদার ওয়েন্ট ব্যাক। বাবা ফিরে আসতে চেয়েছিল কয়েক বছর পরে। কারণটা কি ছিল? হি ফেল্ট সরি, তিনি দুঃখিত অনুভব করেছিলেন। তারপর আছে ডিক এন্ড মিমি ওয়্যার আউট ইন দ্য উডস। ডিক এন্ড মিমি জঙ্গলে বেরিয়েছিল। ইফেক্টে কি হয়েছিল? দে ডিসকভার দ্য কাইট, তারা ওই ঘুড়িটাকে দেখতে পেয়েছিল। আন্টেস্টার স্যাট ডাউন আর রোড টু বিগ হাফ মুন। আন্টেস্টার বসে ওই বিগ হাফ মুনে চিঠি লিখলো। এর ইফেক্টে কি হয়েছিল? ইফেক্টে আমরা সুন্দরভাবে এটা লিখে দেবো আমাদের এখানে যেটা আছে হ্যাপি এন্ডিং। নেক্সট ডে ফাদার ওয়েন্ট অ্যান্ড ব্রট আন্টেস্টার অ্যান্ড ডিক এন্ড মিমি উইথ হিম। এটা পুরোটা আমরা ইফেক্টে লিখে দেবো। তো ইউনিট 3 যে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো ছিল সেগুলো সলভ করে নিলাম। আর এর পাশাপাশি আওয়ার ডায়নামিক রাইটের যে সমস্ত কোয়েশ্চেন ছিল সবই কিন্তু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে সলভ করে নিয়েছি। পরের পার্টে আমরা সি ফেভার করবো। সি ফেভার খুবই কঠিন একটা কবিতা তোমাদের মনে হচ্ছে, কিন্তু একদমই না। তোমরা যারা কবিতাটা পড়ে নিয়েছো তারা খুব ভালো করে জানো কবিতাটা কতটা এক্সাইটিং একটা কবিতা, কতটা সুন্দর। তো এর কোশ্চেন গুলো করতে তোমাদের সেম আনন্দ হবে। আর আমি আছি, তার জন্য তোমাদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, করে দেবো। তো চলো, আজকের ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আর একটা করে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো।